सो अपने को बच्चे 9th क्वेश्चन कहा उन्होंने प्रूव दैट y is equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an ਕਰਨ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਦਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਦਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਬਈ ਸੋ ਆਜੋ ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰਜੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ dy upon dx ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਸੌਰੀ dy upon d ਥੀਟਾ ਓਕੇ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ dy upon d ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ sin ਥੀਟਾ upon 2 plus cos थीटा ਦਾ ठीक है माइनस d by d थीटा पर जी किस दा करना ओनली थीटा ਦਾ ओके सो ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜੀ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ u upon v ਤੇ ਡੈਸ਼ v ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਥੇ v ਉਵੇਂ u ਤੇ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ u ਉਵੇਂ v ਤੇ ਡੈਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ सो अपने कोले ये की बन जाएगा 4 तो मैं बाहर उमें रख लिया नीचे बच्चे लिखता 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो गया जिमें कि v स्क्वायर फिर इत्थे v उमें 2 प्लस cos थीटा उमें लिख लिया ओके जी u का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव बच्चे कितना हो गया cos थीटा फिर माइनस पाई फिर u उमें sin थीटा उमें लिख लिया इसका डेरिवेटिव बच्चे क्या होगा 2 का डेरिवेटिव 0 cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा ओके जी गल सो इथे अपने को हो गया रजे इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1 ओके जी सो इस बच्चे आप अंदर सॉल्व कर लेने थोड़ा जा सो ये बन गया अपने को 2 प्लस cos थीटा ये हो गया जी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक cos थीटा होर पिया सॉरी नाल आ वाला cos थीटा ना इत्थे नाल पिया सीगा ठीक है अपॉन दे विच 2 प्लस cos थीटा इज द स्क्वायर एंड माइनस 1 क्लीयर होई गल सो हुण आपां इदां करदे आ सारे दे सारे क्वेश्चन नूं ना cos ही कन्वर्ट कर लैने आ थोड़ा जिहा सौखा रवांगे सो sin स्क्वायर थीटा दी जगह ते बच्चे की कर दिंने हुण आपां सो सिंपलीफाई कर रहे हैं हजे तो आपां सो मैं इत्थे लिखता 2 प्लस cos थीटा नाल अपने कोले पिया सी cos थीटा प्लस ए sin स्क्वायर थीटा दी जगह ते मैं की लिख देना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ओके इदां लिखता अपॉन दे विच रजी की आ गया 2 प्लस cos थीटा इज द स्क्वायर इत्थे -1 उमें पे सो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर होगा बट समझ आऊगा इजीली सो हुण आपां जाता ऐ करिए इत्थों तक दसो भी क्लियर है कोई डाउट तो नहीं फिर आपां अगे करिए दस्यो बच्चे जशमीन कोई डाउट होवे इत्थों तक ओके जी ओके हुण मैं ऐं करदा रहा जी इस 4 नूं ना अंदर लेके आ रहा तां देखो की बनता जा रहा सारे नूं मैं अंदर मल्टीप्लाई करता जा रहा करन सो आ 4 पहला 2 नाल मल्टीप्लाई होया कितना बन गया 8 एंड नाल cos थीटा सो कितना हो गया 8 cos थीटा फिर आ 4 इहदे नाल मल्टीप्लाई होया तां कितना बन गया जी 4 cos स्क्वायर थीटा ओके जी फिर आह प्लस दा 1 फिर आ माइनस दा cos स्क्वायर थीटा उमें लिख लिया मैं सॉरी 4 इन्हां नाल भी सीगा इत्थे अपने कोले बन गया ये प्लस दा 4 ये बन गया 4
cos square theta माइनस ਦਾ। ठीक है, इत्थों तक ਤਾਂ क्लीयर हो गई गल। अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ 2 plus cos square theta, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 plus cos theta ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮਨਵੀਰ ਕੱਟਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 8 cos theta। ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, 8 cos theta +4 ਤੇ -4 ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਈਏ ਰਾਜੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ dy upon d theta is equals to, ਦੇਖੋ ਆ 8 cos theta ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਉਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, a square plus b square minus 2ab। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ a square 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ b square plus 2ab 2ab ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਤੀ 2 plus cos theta ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਰਜੇ ਹੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 8 cos theta ਉਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਉਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਆ ਰਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ cos square theta ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -4 cos theta ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 plus cos theta ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਫੇਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 8 cos theta ਚੋਂ 4 cos theta ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 4 cos theta। 4 cos theta minus cos square theta ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 plus cos theta ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਰ cos theta ਕਾਮਨ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 minus cos theta। ਅਪੋਨ ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨਵੀਰ 2 plus cos theta ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚੇ? ਸਿਮਰਨ, ਮਨਵੀਰ, ਹਾਂਜੀ ਦਮਨ, ਅਮਨ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮੀਤ, ਰਾਜ, ਨਿਖਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਅੰਸ਼ਿਕਾ, ਧਰਮ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ dy upon d theta ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ dy upon d theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ 4 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, dy d theta ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ dy d theta ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਥੀਟਾ ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, u upon v ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਜੀ, ਨੀਚੇ v ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, v ਉਵੇਂ, ਫਿਰ u ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਬਣਦਾ ਮੈਂ cos ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 1 minus cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖੋਲਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ dy upon d theta ਦੀ, ਦਮਨ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ cos theta 4 minus cos theta ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 plus cos theta ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਅੱਛਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 2 plus
cos थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਤੋਂ π/2, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਤੋਂ π/2 ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ cos 0, cos 30, cos 45, ਸਿਮਰਨ cos 60, cos 90। ਮਨਵੀਰ ਸੋ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, cos 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ √3/2, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/2, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬਸਮੀਤ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ 4 - cos theta is also positive। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਆਲਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ cos theta ਰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, cos theta is also positive। ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਇੰਟਰਵਲ 0 ਤੋਂ π, 0 ਤੋਂ π ਦੇ π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ dy/d ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ dy/d ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਦੇਅਰਫੋਰ y is, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, y is increasing on 0 ਤੋਂ π/2, 0 ਤੋਂ π/2। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਕੁਆਇਰ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਰ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 1 ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10th। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ 10th ਤਾਂ। 10th ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ log x। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, 0 ਤੋਂ π/2 ਚ, 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨਵੀਰ, f'(x), f'(x) ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੀ, 1/x ਆ ਗਿਆ। log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 1/x ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ, 0 ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ f'(x) is greater than 0 for all x belongs to 0 ਤੋਂ infinity। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। therefore
जेकर आ वाली चीज हैगी आ देयरफॉर फंक्शन इज, ਤੁਸੀਂ कोई मर्जी वैल्यू पुट कर करके देखी चलो 1/1 ये भी ग्रेटर दैन 1 है, 1.2 ये भी ग्रेटर दैन 0 आ, सो सारियां वैल्यूज ग्रेटर दैन 0 ही आ रही अपनियां, ठीक है। सो इस इंटरवल दे विच यही की होगा, पक्का ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बच्चे समझ आया कि है कोई डाउट? पूछ लो एक बार जे है तां किसी दा डाउट। हाँ जी, धर्म क्लीयर होया कि बच्चे है डाउट कोई? मनवीर, सिमरन, जैस्मीन, हाँ जी गुरजोत, समझ आया राजी? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮੀਤ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ, ਨਿਖਿਲ, ਰਾਜ, ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਬਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओके ओके चलो, सो नैक्सट अपने को 11th क्वेश्चन आ जो मैं कल होमवर्क विच दिता सी। सो 11th क्वेश्चन होया नहीं गा, ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆਂ, prove that function ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fx is equal to x square minus x plus 1 is neither, बच्चे आवाज आ रही है ना? देखियो लाइट चली गई साडे, किते कट्टिया ना गया होवे, बोलो एक बारी। आ रही है ठीक है कर, ओके जी ओके। neither increasing, वो कहंदा बई ना तां increasing आ nor decreasing, ना ही डिक्रीजिंग आ, बट इंटरवल देता वो बंदे ने ऑन -1 to 1। ओके, सो क्वेश्चन बिल्कुल पहला वर्गा ही है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ -1 to 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ -∞ to ∞ ਤੱਕ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ -∞ to ∞, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ। सो सब तो पहला काम वही रसम अपनी डेरिवेटिव करना। सो डेरिवेटिव किया जी, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x - 1 + 0। सो f डैश x की वैल्यू आ गई 2x - 1। ओके जी, हुण आपां की करदे हुंदे सी, f डैश x नूं किहदे कोल रखदे सी 0 दे। सो 2x - 1, बच्चे इन्हां दीयां पहलां वाले लैक्चरस दीयां वीडियोस देख लियो जिन्हां ने नहीं देखियां। सो बहुत ईजी काम किया होया है। सो 2x = 1 आ गया, x = 1/2 आ गया, x की वैल्यू 1/2 आ गई। सो हुण अपने कोले पहला तो नंबर लाइन हुंदी सी करन -∞ तो ∞, पर इत्थे तां इन्हां ने देती नंबर लाइन अपनी -1 तो लैके 1 तक दी नंबर लाइन आ अपना 0 आ। सपोज कर लो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है राजे हाफ, हाफ आपां कह दिंदे आ इत्थे जे होऊगा। सो किन्ने इंटरवल्स दे विच डिवाइड कीता इसने, इस दे नाल किन्ने इंटरवल्स दे विच डिवाइड हो गया, एक तां आह एंड एक आह, दो इंटरवल्स दे विच ही डिवाइड होगी ना अपनी नंबर लाइन। जे x दी वैल्यू हाफ आ गई राजे तां -1 to 1 मैं उवें लिख लिया, आ दो इंटरवल्स दे विच डिवाइड होगी। किहड़े-किहड़े दो है, एक तां हैगा -1 तो लेके हाफ, एक हैगा राजे हाफ तो लेके 1। राज ध्यान नाल देखियो बच्चे। सो हुण आपां की काम करदे आ, तुसीं एक छोटा जिहा काम करो सारे जाने, -1 तो लैके हाफ दे विच दी कोई भी वैल्यू दसो मैनूं, कोई भी जिहड़ी तुहानूं वधिया लगदी है, -1 तो हाफ दे विच लाई करदी होवे, वो वैल्यू मैं इत्थे पुट करूंगा। छेती देने दसो किहड़ी पुट करिए सिमरन, कोई भी जाना। 0, चलो 0 पुट कर दिंदे आ, सौखा सार लूंगे। चलो जी, इन्हां दे विच दी बच्चे मैं किहड़ी वैल्यू पुट कर रहा, आ वैसे तुहानूं लिखण लई दस रहा 0। सो अपने कोले इत्थे पुट करदे आ डेरिवेटिव च, तां f डैश 0 कितना बन जाऊगा 2 0 -1। सो आंसर कितना आया जी अपना -1 आ गया।
सो -1 यानी कि नेगेटिव आंसर आया। नेगेटिव आंसर आया तो दैट मीनस अपना जिहड़ा एफ डैश एक्स आ वो की हो गया, लैस दैन 0 हो गया। जे लैस दैन 0 हो जाए तो फंक्शन की हो गया, डिक्रीजिंग। पता ना तुहानू? सो मैं इत्थे लिख देना, इत्थों अपने कोले सारे आंसर की आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। सो ये इंटरवल किहदा है, डिक्रीजिंग दा। ठीक है, ओके। हुण आपां इत्थे पुट करदे हां, इन्हां दे विचों कोई भी हाफ तो लैके 1 तक विच कोई मर्जी वैल्यू दसो भी किहड़ी पुट करिए। हाफ तो 1 दे विच दस्यो कोई वैल्यू। 3/4 पुट करके देख लीजिए। 3/4 इत्थे लाई करूगी ना। 3/4 का मतलब हुंदा पौना हिस्सा, 0.75। ठीक है, सो आपां की करदे हां बच्चे, मैं इत्थे पुट करके देखदा 3/4। सो देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने कोले कितनी आउंदी है, एफ डैश ऑफ 3/4 आ गया राजे 2 × 3/4 -1। सो ये हो गया 2। सो 3/2 -1। सो करन ये हो गया अपने कोले हाफ ही आ गया। ठीक है, विच इज पॉजिटिव। जे पॉजिटिव आई है तो यही की है, इंक्रीजिंग है ना। सो हुण देखो इथों अपने कोले पॉजिटिव वैल्यू आई है, ये हो गया इंक्रीजिंग। सो हुण तुसी की लिखोगे, तुसी बच्चे 2 लाइनां लिखोगे सिंपल भाषा दे विच। सिंस आ काम तो तुहानू सारा मैं समझाउण लई करवाया, तुसी सीधा लिखोगे सिंस फंक्शन इज increasing when x belongs to x किनू किनू बिलोंग करूगा जदों -1 तो लेके सॉरी इंक्रीजिंग कदों आ 1/2 तो लेके 1 तक एंड फंक्शन is decreasing when x belongs to -1 तो लेके राजी हाफ। ठीक है, इथे फंक्शन डिक्रीजिंग आ, इथे फंक्शन इंक्रीजिंग आ। सो we can say that देखो इन्ने इथों लेके इथों तक इंक्रीज हो रहा है, इथों डिक्रीज हो रहा है, इथों इंक्रीज हो रहा है। जे पूरे दा देखिए ना इंक्रीज ना डिक्रीज। बच्चे उन्होंने पूछा आपको स्ट्रिक्टली नहीं, लोड़ ही नहीं स्ट्रिक्टली वगैरह लिखन की, क्योंकि स्ट्रिक्टली बारे ना मैं तुहानू थोड़ी होर चीज़ां भी हजे दसूंगा। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली तो उदी लिखा करो जो उन्होंने क्या होया, फंक्शन इज नीदर। हाँ जी मनवीर सिमरन क्लीयर हो गया राजे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। टर्म तुहानू क्लीयर होया ना, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ओके जी, शाबाश मनवीर। हाँ जी दमन क्लीयर है बेटे, ऐं दसो राज निखिल धर्म अंशिका कोई डाउट हो तो बच्चे दस दियो, मैं क्लीयर कर देना। हाँ जी शाबाश बिस्मीत। धर्म तुहाडा मैसेज नहीं मिल रहा रजी मैनू हजे। अंशिका करण तुहानू क्लीयर है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलिए। ओके शाबाश गुरजोत। ओके जी ओके चलो। सो नेक्स्ट अपने को बच्चे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी जिही है तो, पर उसनू हाँ अज ऑफलाइन बारे डिस्कस करना आपां है ना। सो आपां ये करदे हां आ क्लास लगा के एक बारी रीजॉइन कर लियो सारे जाने, उस क्लास डिस्कस करदे हां, क्वेश्चन कर लिए एक दो। अज फोन चार्ज आ। सो अपने कोले 12th क्वेश्चन आप अलग तो करांगे बाद, क्योंकि जमा ही सिंपल जाए, टाइम वेस्ट ही होगा। सीधा 13th ते आ गया मैं। 13th क्वेश्चन देखो बच्चे, उन्होंने कहा क्योंकि 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
पर फिर भी मैं 12th कराऊंगा, कोई इशू नहीं। fx is equals to x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। ठीक है, ये अपन ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 0,1, दूसरी ऑप्शन हैगी है π/2 तो π, तीसरी ऑप्शन हैगी है 0,π/2, चौथी ऑप्शन हैगी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ f'(x) ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 99 ਰਹੇਗੀ, sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f'(x) ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ? ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਆਹ 0 ਤੋਂ 1, 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫॉर, ਇੱਥੇ ਫॉर ਇੰਟਰਵਲ 0,1, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ f' is equals to 100 into ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ 99। ਹਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਪਲੱਸ cos ਹਾਫ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਫ ਲਿਖਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ f'(x) is positive for x belongs to 0,1। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਫॉर ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਤਾਂ MCQ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫॉर ਇੰਟਰਵਲ π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ? 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ 180 ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ 3π/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। 3π/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 270 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਹੋਣਾ। 3π/4 ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 135 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3π/4 135 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, f' ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 3π/4। ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 100 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇੱਥੇ 3π/4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੀ 99 ਪਲੱਸ cos 3π/4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ cos 3π/4 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ cos 3π/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 135। ਠੀਕ ਹੈ, 135 ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ cos 90 + 45 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 90 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 10th ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ cos ਕਿਸ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, sin। ਸੋ sin 45 ਆ ਗਿਆ। sin 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1/√2। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗੀ, 1/√2। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ f'(x)
is greater than 0 for x belongs to pi by 2 to pi. Okay, so की हो गया strictly increasing हो गया ना बच्चे. ओके भी ਹੁਣ थर्ड केस करते हैं. थर्ड केस हैगा अपना सी वाला केस है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ ਪਾਈ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫॉर ਇੰਟਰਵਲ 0 ਤੋਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 0 ਤੋਂ 90. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ f ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਬਈ 0 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ. ਚਲੋ सो आप ਜਾਂ पाई बाय 6 कर दियो पाई बाय 3 कोई मर्जी. सो पाई बाय 3 पुट करती रहे ये बन गई 100 दी पावर इथे सॉरी पाई बाय 3 दी पावर 99 प्लस cos हाँ निकल पाई बाय 4 पुट करके ज्यादा सौखा हो जाऊगा है ना. कोई मर्जी पुट कर सकते हैं. सो पाई बाय 3 पुट करती. पाई बाय 3 दी वैल्यू कितनी होंदी है बच्चे cos पाई बाय 3 दी वैल्यू 1/2. ओके सो इथों भी ਇਹਦਾ मतलब आंसर ਕੀ ਆਊਗਾ पॉजिटिव ही आऊगा. सो f डैश x ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ग्रेटर देन 0 ਆ. सो ਇਹ भी इंक्रीजिंग ही हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया. सो बची ਕਿਹੜੀ ऑप्शन चौथी ऑप्शन अपना आंसर आ. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਮਰਾਈ ਗਏ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਸੀਗਾ. सो बच्चे ऑप्शन केड़ी आंसर आ फोर्थ वन. सो मैं इत्थे लिख देना डी ऑप्शन इज ए ओ गल आ ना गजब बेइज्जती है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. एवें अपना मत्था मराई गए. चलो जी क्लियर हो गया. पहला ये दसो किन्ना किन्ना नूं बिल्कुल क्लियर आ. हाँ जी जसमीन कोई डाउट तो नहीं रहे. हाँ जी मनवीर सिमरन हाँ जी शाबाश गुरजोत अंशिका कोई डाउट हो रजे धर्मप्रीत निखिल राज कोई भी डाउट हो. ओके जी वधिए अगे फिर आपां ठीक है बच्चे. सो मैं तुहानूं ना एक छोटा काम दे रहा होमवर्क के तौर पे 14th क्वेश्चन मैं करवाउणा. उस तो अगले जेडे क्वेश्चन आना तुसी ईजिली कर दोगे. 15 16 17 18 एंड 19 ठीक है. अज लई क्वेश्चंस थोड़े वध दिते आ. कल दा संडे भी है मैनूं पता तुसी ईजिली कर दोगे. 15 तो लेके 19 तक जेडे ना होए रजियो मैं करवा दूंगा ठीक है. सो होमवर्क दे क्वेश्चंस नोट कर लियो 15 to 19. ओके बई लाइट भी आ गई साडी. सो अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है जी 14वां क्वेश्चन फाइंड. जेकर बच्चे अपनी वीडियो कट्टी की तो रीजॉइन जरूर कर लियो. एक मिनट रीजॉइन कर ही लेंगे आपां. फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए. रीजॉइन कर लो बच्चे एक बारी सारे जाने प्लीज सारे जाने रीजॉइन कर लो.